अरदास की कार्रवाई करते श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरत गुरु नानक देव के आए फिर अंगद गुरु के अमरदास रामदास से हुई सहाय अर्जुन हरगोबिंदनो सिमरो श्री हर राय। अरदास बेनती है मनुखता की सेवा साडी परिवार विखे मानसी दा उसकी सेवा हुई है। महाराज वो अपने स्वासां की पूंजी नूं पूरी करते हुए महाराज आप जी के चरणों में आण बराजे हैं। उन्हां दी आत्मा नूं शांति बख्शणी परिवार ते मेहर भरिया हथ रखना परिवार नूं भाणा मल्लण दा बल सरबत दा भला करना सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित्ते आवे नानक नाम चढ़दी तेरे भाणे सरबत दा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये निक्की जी बच्ची मानसी जिहदी उम्र अजे 13 साल की सी बच्ची दी, पर एक छोटी उम्र ही ये अपनी अजे जवानी की दहलीज ते पैर रखना सी पहले ही इस दुनिया तो चली गई। कारण साडा घटिया सिस्टम सरकारी हस्पतालों के विच इलाज ना मिलना, कारण प्राइवेट हस्पतालों के विच इलाज कराउण दे योग नहीं सी परिवार। एक होर सब तो वड्डा कारण है जिहड़ा लहू का चिट्टा हो जाना, खून का सफेद हो जाना। क्योंकि जदों इस तरह की तकलीफ दे विच कोई भी परिवार जाता सब तो पहला अपने ही पिछा छड़ा जाते हैं। तो बच्ची के बाप ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮਾਨਸੀ ਗਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੈਪੀ ਸੀ ਵੀਰ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਉਹਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਵੀਰੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆ। ਕੱਲ ਇਸ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਭੈਣ ਦਾ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ उस टाइम असी फगवाड़े नूं पहुँच गए, तुर पे इत्थों पहुँचे उत्थे। पर साडे कर्मां दे विच साडी मानसी की सेवा सी जिहड़ी वो इन्नी की लिखी सी। असी जदों मानसी नूं जाके देखिया, चक्किया कपड़ा चक्किया, इहनूं भूरीआं कीड़ियां एक लत्त दी खाई जांदियां सी। अड्डी दे विच एडा वड्डा होल सी क्योंकि बैड सोल नाल जख्म बनिया सी, उहदे विच भूरीआं कीड़ियां ने एडा वड्डा मोड़ा कीता होया सी। फिर उस तो बाद खुच दे विच इहदे दे विच भूरीआं कीड़ियां लाइनां बनाई आ रहीआं सी ते खाई जांदियां। लत्तां ते इहदियां ते हज़ारां ही निशान बने हुए ने उन्हां दे कट्टण दे। ते उत्थों फटाफट सफाई की, चक्किया। हैप्पी ने भी नाल मदद की। इहदा फादर आ बेचारा राकेश, ये कल्ला किराए दे मकान च रहिंदे सी। ढाबे ते कहंदा मैं काम करदा, ढाबे ते भांडे मांज के अपनी धी नूं रोटी खवा रिहा सी। पहिलां कुड़ी भूआ कोले सीगी आपदी कोले, करीब साल तो उपर समा हो गया था। गोडा टुट गया सी, किते सट लग गई गोडे के थल्ले, फ्रैक्चर आ गया। वो जो हुण ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, लत्त खराब हो गई, तो इन्होंने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन तो बाद बस लोट ही नहीं आया काम, हालत बद तो बदतर होंदी गई। हुण तो यह हालत सी बैड सोल हो गई सी क्योंकि संभाल है नहीं सी, एक साइड ही पई रहिंदी, गिला डाइपर लग्या, उवें लैट्रिन विच कीती हुई, बाथरूम विच कीता, उहदे नाल जख्म हो गए सारे शरीर ते। फिर बच्ची के शरीर च जान भी नहीं सी बची, तो जेब दे विच 1 रुपया नहीं सी भी सरकारी हॉस्पिटल लैके गए उन्होंने बाह नहीं फड़ी प्राइवेट च लिजा सकन। तो गवांढ दे विच एक दुकान सी करियाने की, वो करियाने की दुकान का जिहड़ा मालक है हैप्पी वीर, उन्होंने जो पता लग्या क्योंकि बच्ची हर रोज़ उत्थे पहलां खाण पीण नूं समान लैके लैण जांदी हुंदी सी, किते कुरकुरे किते कुछ। पर वो जदों उन्होंने पता लग्या तो फिर उन्होंने आके उजर किया। उन्होंने हैप्पी दे मम्मी ने उन्होंने सानूं फोन कीते, वीडियो बना के भेजी, तो फिर असीं उत्थे पहुंचे सी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਨਸੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੂਰਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਸਤਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਈ ਸੀ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕ के गड्डी 'ਚ पाया, फटाफट असीं गड्डी भेजती भी तुसीं चलो हॉस्पिटल लैके। हजे घर तो 1.5-2 किलोमीटर दूर ही आए सी तो जदों साडे वलंटीयर का सानूं कॉल आया भी बाई ਉਹਦਾ डैडी कह रहा भी मानसी साह नहीं लै रही।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰ ਫਟਾਫਟ ਗੱਡੀ ਚੱਕੀ, ਮਗਰ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਨਸੀ ਵੱਲ ਵਾਕਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਕੋਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਦੇਖਿਆ, MBBS ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਲੈ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਚੌਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਐਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੂਤ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਬਿਮਾਰੀ। ਚਾਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸੀਂ NGO ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਨਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਮਾਨਸੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਾਫੀ। ਇਹ ਹੈਪੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਈ ਜਾਵੇ, ਰੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਵੀ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜੇ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਰ ਹੈਪੀ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਨਸੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲਿਖਵਾਤੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦੀਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੀ ਪਲੀ, 3 ਬੇਟੇ ਆ ਇਹਦੇ, 2 ਜੋੜੇ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮਾਨਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਆ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਮਾਨਸੀ ਦਾ ਭਰਾ, ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, 2 ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੇ ਤੇ? ਦੋਨੇ? ਉਹ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਨਸੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਘਰੇ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ? ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਮੰਮੀ ਇਹ ਪਾਪਾ ਕੋਲੇ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ? ਮੰਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤਾਂ 2016 ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਬੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਨਸੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਗੁੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਸੀ ਮਾਨਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੁੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ। ਮਾਨਸੀ ਦੀ ਭੂਆ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਕੋਈ ਭੂਆ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕੋਈ ਗੁੱਸੀ ਹੋਈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਕੇ ਸੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੌਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੀ ਕਰੋ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਵੀ ਮੰਗਾਈ, ਮੈਂ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੋ ਮਾਨਸੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਆ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਮਾਨਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਨਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਜੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ। ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਈ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਨਸੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੈਅ। ਇਨਸਾਨ ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਬਾਈ। ਹਰ
ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਹ। ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਮਾਨਸੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਪਾਰਥਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਸਕੀ। ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਕਰਿਓ, ਮਾਨਸੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਨਾਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਮਾਨਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਨਸੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਪੁੱਤੋ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਓ ਅਰਥੀ। ਇਹ ਮਾਨਸੀ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰ ਆਈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਮਾਨਸੀ, ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਪੈਰ ਧਰਨਾ ਸੀ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਮੰਮੀ ਮਾੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ। ਆ ਮੰਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁੱਤ, ਚੱਕ ਕੇ ਧੌਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐ ਘੁੰਮਣਾ ਪੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਨਾਮ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਘੁੱਟਦੇ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦਸੋ ਪਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਮ ਕਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਸਦੇ ਘਰ ਕਰਦੇ ਸਰਦਾਰੂ ਬੱਚੀ ਮਾਨਸੀ ਦਾ ਤਾਰ ਬਿਟਾ ਜੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਵ ਮਾਚ ਸਿੰਘ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੇ ਮਾਚ ਰੋਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਆ ਵੀ ਕਾਕਾ ਹੱਥ ਪਵਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ। ਰੋ ਨਾ ਕੇਸ਼ ਕੋ ਨਾ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਪੁੱਤ? ਗੌਤਮ। ਗੌਤਮ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਅਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਜਮ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਨਾ ਤੁਝੇ ਉੱਜੜ ਅੰਜਲ ਮਾਰੂਗਾ ਨਾ ਜੰਦੇ ਕੁਲਾਈਆਂ ਨਾ ਭੋਜਨ ਵਰਕਰ ਮੋਬਾਲ ਭੋਜਨ ਭਾਵਨਾ ਕੱਜਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਾ ਪੜਤੀਗਾ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਘਟ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਆਪ ਚੰਗੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਮੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਗੁਰੂ जी बच्ची मानसी बता पिता जी बख्शे श्वासन भोग के दुनिया की यात्रा करते हुए आप जी के चरणों से पहुँच गए ने पंज पूत दे संस्कार किया है वो आए आवे राजी जावे कला वाहिगुरू जी की वर्ते गुरु नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वत का वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह मेरा क्या पई अकाल की कभी ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ 13 ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਰਾਜੀ ਉਹ ਬੱਚੀ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਫਗਵਾੜੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਪ ਆ ਇਕੱਲਾ, ਉਹ ਢਾਬੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚੀ ਇਕੱਲੀ ਘਰੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਥਣ ਸਵੇਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਸੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਿੰਜਰ ਬਣੀ ਮਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਸਮੇਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਬੱਚੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕੇ, ਭੂਰੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਭੂਰੀ ਕੀੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭੂਰੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਫਟਾਫਟ ਗੱਡੀ ਭੇਜੀ। ਸਿਰਫ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਪਾਈ ਮਾਨਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਸੀ ਮਾਨਸੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਰਦ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਡਾਈਪਰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਡਾਈਪਰ ਟੋਇਲਟ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਟੋਇਲਟ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਤਾਂ 3-4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ, ਸਮਰ ਦੀ, ਵੀ ਬਾਈ ਮਾਨਸੀ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ID ਪ੍ਰੂਫ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ।
ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ, ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਨਸੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅਜੇ। ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, 4 ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਥੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਡਲੀ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ ਬਸ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਕੁਛ ਮਾਨਸੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੀ ਮਾਨਸੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ, ਜੂਸ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਜੂਸ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਨਸੀ ਦੇ ਉਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮਾਨਸੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ ਮਗਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਪਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਨਸੀ ਦੇ ਪਾਰਥਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਰਕੇਸ਼ ਆ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨਸੀ ਦੇ, ਉਹ ਮਗਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੁਛ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਮਾਨਸੀ ਦੇ 3 ਭਰਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭੂਆ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਾਨਸੀ, ਉਹ ਭੂਆ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਖੂਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਨਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਤਕਲੀਫ ਅਤੇ ਦਰਦ ਸਹਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ 2-4 ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਡੀ। ਖੇਡਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਜੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਪਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸੀ ਦੀ ਮਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਦਰਲੇਖਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਜੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਨੰਨੀ ਮੁੰਨੀ ਮਾਨਸੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਲਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਆ। ਮਾਨਸੀ ਦਾ ਭੋਗ ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। 8 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, 8 ਜੂਨ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੂਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਮਾਨਸੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਾਰਾ ਨਾਰਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਮਾਨਸੀ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ ਸੰਸਥਾ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਅਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਮਾਨਸੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਨਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ